آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج کوچی منگلورو قدرتی گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس سے کیرالہ اور کرناٹک میں اقتصادی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا۔ سپریم کورٹ نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے لیے زمین کے استعمال میں تبدیلی سے متعلق ماحولیاتی منظوری اور نوٹیفیکیشن کو برقرار رکھا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح بڑھ کر 96.32% ہو گئی ہے۔ بہار میں کووڈ ٹیکہ کاری کے پہلے مرحلے کے لیے 4,42,195 لوگوں نے اندراج کرایا ہے، اور راجستھان، ہماچل پردیش اور مدھیہ پردیش میں برڈ فلو کی چوکسی کے پیش نظر احتیاطی اقدامات کیے گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کو یقین دلایا ہے کہ ایک ملک ایک گیس گرڈ پروگرام کے ذریعے صاف ستھری توانائی فراہم کی جائے گی۔ کیرالہ میں کوچی سے کرناٹک میں منگلورو تک 450 کلومیٹر طویل قدرتی گیس پائپ لائن کا ورچوئل طریقے سے افتتاح کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی سرکار نے تیل اور گیس کے شعبے میں اصلاحات میں تیزی لائی ہے، قابل تجدید توانائی کی رسائی کو بہتر بنایا ہے اور شعبے کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورتوں کو تیز رفتاری سے مکمل کیا ہے۔ وزیراعظم نے بتایا کہ 2014 تک 24 کروڑ LPG کنیکشنز تھے، لیکن اس کے بعد سے 6 برسوں میں 24 کروڑ نئے کنیکشن فراہم کیے گئے۔ اجولا اسکیم کے تحت 8 کروڑ کنیکشن غریبوں کو فراہم کیے گئے ہیں۔ عالمی وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے دوران مرکزی سرکار نے 12 کروڑ مفت سلنڈر فراہم کیے۔ 1987 میں جب پہلی قدرتی گیس پائپ لائن تعمیر کی گئی تھی تو 27 سال میں محض 15,000 کلومیٹر پائپ لائن بچھائی گئی، لیکن 2014 سے محض 6 برس میں 16,000 کلومیٹر سے زیادہ نئی پائپ لائن کا کام شروع کیا گیا ہے۔ CNG اسٹیشنز کی تکمیل میں پیش رفت کے بارے میں وزیراعظم نے کہا کہ 27 برسوں میں 900 CNG اسٹیشنز دستیاب کرائے گئے، جبکہ 2014 سے محض 6 برسوں میں 1,500 CNG اسٹیشنز تعمیر کیے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے قومی راجدھانی میں سینٹرل وسٹا کے لیے زمین کے استعمال میں تبدیلی کے لیے ماحولیات سے متعلق منظوری اور نوٹیفیکیشن کو آج اکثریتی فیصلے سے برقرار رکھا ہے۔ اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ نے کہا کہ دہلی ڈیولپمنٹ اتھارٹی DDA ایکٹ کے تحت اختیار کا استعمال جائز ہے اور ماحولیات کی وزارت کی جانب سے دی گئی ماحولیاتی منظوری کی سفارشیں صحیح ہیں۔ کیس کی سماعت کرنے والی 3 ججوں کی بینچ جسٹس دنیش مہیشور، جسٹس AM خانولکر اور جسٹس سنجیو کھنہ پر مشتمل ہے۔ سپریم کورٹ نے ماحولیات کی وزارت سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مستقبل کے پروجیکٹوں میں اسموگ ٹاور لگوائے، خاص طور سے ان شہروں میں جہاں آلودگی زیادہ ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ جب تعمیراتی کام شروع ہوگا تو وراثت کے تحفظ سے متعلق کمیٹی کی منظوری درکار ہوگی۔ سپریم کورٹ کئی عرضداشتوں کی سماعت کر رہی تھی، جس میں یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا پروجیکٹ میں زمین کے استعمال اور ماحولیاتی ضابطوں پر عمل کیا گیا ہے، خاص طور سے اس علاقے میں جہاں پارلیمنٹ اور سینٹرل سیکریٹریٹ کی عمارتیں واقع ہیں۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ نے 7 دسمبر کو پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے لیے سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب کی اجازت دے دی تھی، لیکن 10 دسمبر کو اس نے ہدایت دی تھی کہ کوئی تعمیراتی کام نہیں ہونا چاہیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت کی تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھا تھا اور بھومی پوجن کیا تھا، جو 20,000 کروڑ روپے کے سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کا ایک حصہ ہے۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے جس میں سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کے کام کو آگے بڑھانے کی منظوری دی گئی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار ماحولیات سے متعلق معاملات میں ہمیشہ حساس رہی ہے اور تعمیر کے دوران اعلیٰ ترین معیارات پر عمل آوری کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ دلی عالمی درجے کا ایک راجدھانی شہر بننے کی راہ پر گامزن ہے اور جب ملک 2022 میں اپنی آزادی کے 75 سال مکمل کرے گا تو اس وقت تک پارلیمنٹ کی نئی عمارت تیار ہو جائے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ ملک میں کووڈ-19 سے صحت یاب ہونے کی شرح
96.32% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 29,091 कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत ने बताया है कि मुल्क में सेहतयाब होने वाले अफराद की कुल तादाद 99,75,958 हो गई है। फिलहाल कुल मुस्बत मामलों में से 12.23% मरीज जेर इलाज हैं। मुल्क में जेर इलाज अफराद की तादाद 2,31,000 है। पिछले 24 घंटों में 16,375 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मुल्क में कोविड से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,03,56,000 से तजावुज कर गई है। वजारत ने बताया कि मुल्क में इस मरज से हलाक होने वाले अफराद की शरह 1.45% है, जो दुनिया भर में सबसे कम है। पिछले 24 घंटों में 201 अमवात वाक़ हुई हैं, जिससे हलाक होने वाले अफराद की तादाद 1,49,850 हो गई है। बांग्लादेश की हुकूमत ने कोरोना वायरस वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। वैक्सीन बरामद करने की इजाजत ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के डायरेक्टर जनरल की तरफ से बेक्सिमको फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को कल दी गई। बीपीएल ने बांग्लादेश के लिए वैक्सीन के 3 करोड़ शॉट्स बरामद करने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से 13 दिसंबर को एक मुआहदा किया था। बिहार में 4,42,195 अफराद का पहले मरहले में कोविड टीका के लिए इंदराज किया गया है। वजीर सेहत मंगल पांडे ने बताया कि 65,000 सेहत मुलाजमीन की शनाख्त की गई है, जिनको टीका लगाया जाएगा। इत्तलात और नशियात के वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े करने पर कांग्रेस की नुक्ताचीनी की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कांग्रेस को वैक्सीन से क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कहा कि उनको तो बल्कि अपने रहनुमा से प्रॉब्लम होनी चाहिए। इससे पहले कुछ कांग्रेस रहनुमाओं ने ड्रग कंट्रोलर की तरफ से भारत बायोटेक को वैक्सीन की मंजूरी दिए जाने पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल अभी मुकम्मल नहीं हुआ है। भारत बायोटेक के चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कृष्णा इला ने कोविड-19 के लिए कोवैक्सीन नामी भारतीय वैक्सीन के खिलाफ नुक्ताचीनी पर सख्त एतराज किया है। कल शाम एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक लिमिटेड की तैयार करदा कोवैक्सीन दूसरे मुल्कों की जानिब से तैयार करदा फाइजर जैसी किसी भी वैक्सीन से किसी एतबार से कमतर नहीं है। उन्होंने कहा कि इसकी असरअंगेजी से मुतालिक आदतशुमार फिलहाल दस्तयाब नहीं है और तीसरे मरहले की आजमाइश से मुतालिक आदतशुमार का इंकशाफ फरवरी या मार्च तक किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने बड़े पैमाने पर वैक्सीन तैयार करने की भारत की सलाहियत की सताइश की है। अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब दुनिया कोविड-19 आलमी वबा के खात्मे के लिए कोशिशें कर रही है, साइंसी इख्तरा और वैक्सीन मैन्युफैक्चर करने में भारतीय क़यादत का रोल काबिल सताइश है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की चौकसी के पेश नजर एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में हाल ही में तर्क वतन करने वाले 2,300 परिंदों की मौत हो जाने के बाद कांगड़ा जिला इंतजामिया ने मुतअद्दिद एहतियाती इक़दाम किए हैं। ये परिंदे पोंग डैम में मुर्दा पाए गए थे और इनमें बर्ड फ्लू के इन्फेक्शन की शनाख्त हुई थी। भारत ने अंटार्कटिका के लिए 40वीं साइंसी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम से जुनूबी बर्फपोश बर्र-ए-आज़म के लिए भारत की साइंसी जिद्दोजहद के लिए 40 बरस पूरे हो रहे हैं। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इससे केरला और कर्नाटक में इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली से मुतालिक माहौलियाती मंजूरी और नोटिफिकेशन को बरकरार रखा है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह बढ़कर 96.32% हो गई है और बिहार में कोविड टीकाकारी के पहले मरहले के लिए 4,42,195 लोगों ने इंदराज कराया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।